रहेका छन्। जयमसी आज शनिबार सेप्टेम्बर 9 तारिक भदौ 23 गते। आजको बाइबल खण्ड नेहेमियाको पुस्तक 6 अध्यायको 6 पदबाट रहेको छ र यहाँ यसरी लेखेको छ, यस्तो सुनिँदैछ कि तिमी चाहिँ नेहेमियालाई यरुसलेमको पर्खाल पुनर्निर्माण गर्नबाट रोक्नका लागि तिनका शत्रुहरूले तिनको बारेमा हल्ला फैलाए। त्यसमा यस्तो लेखिएको थियो, जातिहरूका बीचमा यस्तो कुरा फैलिएको छ र यस कुरालाई गेसेमले पनि पुष्टि गर्दछन् कि तिमी र यहुदीहरूले विद्रोहको षड्यन्त्र रच्दैछौ। यसै कारण त तिमीहरूले पर्खाल पुनर्निर्माण गरिरहेका छौ। अनि यस्तो पनि सुनिँदैछ कि तिमी आफू चाहिँ राजा हुन लागेका छौ। अब मानिसहरूले के सोच्छन्, तपाईले त्यो नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्न वा तिनीहरूलाई त्यो बोल्नबाट रोक्न सक्नुहुन्न, तर तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ। नेहेमियाले त्यसै गरे। मैले यस्तो जवाफ दिएर समाचार पठाए, अहिले मेरो हातमा ठुलो योजना छ, म त्यहाँ आउन सक्दिन। काम छोडी तिमीहरू कहाँ आएर यो काम किन रोकिने? उनीहरूले मलाई 4 पल्ट यस्तै खबर पठाए र प्रत्येक पल्ट मैले उनीहरूलाई त्यस्तै जवाफ दिए। यो कथाले तपाईलाई 3वटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त सिकाउँछ। पहिलो, तपाईले मित्रको कुरालाई जति ध्यान दिनुहुन्थ्यो, आलोचकलाई त्यो भन्दा बढी ध्यान दिन इन्कार गर्नुहोस्। नेहेमियाको लागि महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू ती थिए जो उनको विरुद्धमा होइन तर उनको पक्षमा थिए। त्यसैले मन परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्नुको सट्टा उनले आफ्नो कामको रफ्तार परिवर्तन गरे र अगाडि बढे। दोस्रो, अवसरसँगै विरोध पनि आउँछ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। पावलले लेखेका छन्, किनभने प्रभावशाली कामको एउटा ठुलो ढोका मेरो निम्ति खोलिएको छ अनि विरोध गर्नेहरू पनि धेरै छन्। यो कुरा तपाईले पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 16 अध्यायको 9 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ। आलोचना आदरको चिन्ह हो। यदि तपाई सफल भइरहनु भएको थिएन भने तिनीहरूले तपाईलाई ध्यान दिने थिएनन्। तेस्रो, याद गर्नुहोस् कि ठुला लडाईहरूले नै ठुला जितहरू दिलाउँछन्। तपाईले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने निर्णय गर्नु भएको छ भनेर शैतानले तपाईलाई बधाईको टेलिग्राम पठाउने छैन। उसले तपाईसँग हरेक कदममा लडन त गर्नेछ, तर जो तिमीहरूमा हुनुहुन्छ उहाँ संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ। यो कुरा तपाईले पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 4 अध्यायको 4 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ। आज परमेश्वर तपाईको पक्षमा हुनुहुन्छ, त्यसकारण तपाईको जित सुनिश्चित छ। आमेन। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई धेरै आशिष दिउन्। 네, 오늘은 티니어룰레 더바이코 바레마께 번이라이고 자 그들이 너에 대하여 무슨 얘기를 하고 있느냐 이런 뜻이죠. 뭐라고 하느냐보다 무슨 얘기를 하고 있느냐, 뭐라고 하고 있느냐, 말하고 있느냐 이런 뜻이 되겠네요. 예스더이 순이더이 저 이렇게 들린 이런 소리가 들린다. 이렇게 들린다. 이런 소리가 들린다. 신순이는 들리는 거죠. 이렇게 들리는데 띠미자에 그런데 너는 즉 너는 이라고 비꼬는 말이 되었던가요? 그런 것 같은데 보죠. 네미알라 예루살렘 고 포르칼 분을 니르만 거른을 봤다 로클라기 띵까 서트롤레 띵고 바레마 헐라 펄라에 느헤미야를 예루살렘의 성벽 느헤미야가 하면 되겠네요. 예루살렘의 성벽을 재건축, 분어는 리라고 하는데 영어로 R이죠. 니르마는 부르는 재건축이죠. 재건하는 것을로부터 멈추게 하기 위하여 그의 원수가 네미야의 원수겠죠. 원수들이 그에 관하여 헐라는 소문이죠. 헐라를 퍼뜨렸습니다. 떼었으마 요스톨레케코 거기에는 이렇게 써 있습니다. 저띠오루카 비자마 요스토쿠라 포일리에코 처러 요스쿠라라이 게셈고 게셈레버니 부스티 거르더이 전기 디밀러 요디오르레 비로드카 스연트러 이렇게 빠졌네요. 반점이어야 되는데 너츠더이 처우 여세카는 또 디미오르레 포르칼 분어 일만 거리라 했고 저띠오르레 몇몇 사람들이죠. 아니네요. 자띠네요. 민족들 사이에서 이러한 이야기가 퍼져 있습니다. 이 이야기를
겟셈 아닌가요? 겟셈인데 가스무라고 왜 그랬죠? 겟셈도 명확 확증합니다. 그죠? 겟셈이라는 사람도 확증합니다. 즉 너와 유대인들이 반역이죠. 반역하여 반역의 음모를 꾸민다. 그러므로 너희들이 성벽을 재건을 하고 있다. 그러니까 음모를 꾸미면서 그 성벽을 재건하고 있다. 성벽을 재건하면서 음모를 꾸미고 있다. 뭐 그런 뜻으로 해석이 됩니다. 아니 여스토번이 손님더이죠. 이렇게도 들립니다. 즉 내가 자신을 왕이 되려고 하는구나. 라게까차 오늘 라게까차 네가 왕이 되려고 하는구나. 헛소문이죠. 어버마니서로 내게 소천 바일레 띄워 니언트런 조절이죠. 통제 조정 니언트런 거르너 서쿠는 운너 사람들이 뭐라고 생각합니까? 무슨 생각을 합니까? 당신이 그것을 통제할 수 없거나 또는 그들이 그것을 말하는 것을 그것을 말하는 것을 막을 수 없다. 그렇지만 당신이 자기의 프로티크리아는 동사인데요. 이게 프로티하면 이렇게 뭐라 그러죠? 반응이란 뜻이에요. 반응. 프로티가 앞에 오면 뭐뭐에 대해 이런 뜻이고 또 리버스라고 하는 뜻도 있죠. 반대. 어쨌든 프로트크리아는 반작용이죠. 반응. 자신의 반응을 결정할 수 있습니다. 네. 그죠? 사람들이 저에 대해서 무슨 얘기를 하거나 뭐 그런 것을 제가 하라 말라 할 수는 없죠. 막을 수 없죠. 그러나 제가 그것에 대한 반응을 제가 할 수는 있는 거죠. 느헤미야레 띄어서리가래. 느헤미야는 그렇게 했습니다. 멀레여스도 저법디에러 서마짤 바타에 얼레메로 하트마 투로였잖아. 지금 나에게 큰 나의 손에 큰 계획이 있다라고 하는 이러한 이야기를 내가 이러한 대답을 하면서 소식을 보냈다. 뭐 띵하 아우너 썩더이나 내가 거기로 그 사람이 볼 때는 내가 가는 것이지만 그 사람이 볼 때는 오는 것이죠. 내가 거기로 갈 수는 없다. 깜초리 디미오르카 아이라 요감 끼너 로기네 일을 뭐 버려두고 남겨두고 그런 때 초대라 초디 일을 남겨두고 너희들에게 가서 아까도 가서라고 했으니까 가서 이 일을 왜 멈춰야 하는가? 운이어를 몰라이 짜르벌떡 여스도 커버를 다해 그들이 나에게 4번이나 그죠? 네 번씩 이런 소식을 전했습니다. 그리고 프로텍 벌떡 매번이죠. 프로텍은 각각의 순간마다 각각의 매번 내가 그들에게 그러한 대답을 했습니다. 네, 내가 내 일을 남겨두고 할 수 없다. 내가 왜 그 일을 멈춰야 하느냐 하고 자기가 하고 있는 일을 굳건히 해가고 있는 것을 사람의 눈치를 보는 게 아니라 하나님을 바라보고 있습니다. 요거타 레터 바일라에 띠 놓았다 뭐또 부르나 시던다 스카웅차 이 이야기는 그렇다는 스토리죠. 당신에게 세계의 중요한 스탄터, 원칙, 원리, 교리, 원칙을 가르쳐 줍니다. 뭘로? 떠바일레 미트로 쿠쿠랄라이 저띠 단 디누 훈티오 알로적 라이 뛰어본다 버리 디안 디너 인가를 걸어놓았어. 당신이 당신이 친구의 이야기를 어느 정도 들었을 것입니다. 기울였을 것입니다. 기울인 만큼 알로적은 뭡니까? 알로쩌나 하면 비평이 되지만 알로적 하면 뭐뭐 하는 사람이네요. 그래서 비평가에게 그보다 더 많은 관심을 두는 것을 거부하십시오. 그죠? 네.
니에미아코 라기 모토 푸르나 백티어로 티에 조 운고 비루트마 호이나 떨어 운고 뻗차마테 니에미아를 위해서는 니에미아에게 있어서는 중요한 사람들이 띠티에 있었죠. 근데 그들은 어떤 사람이냐면 그의 비로드마 반대죠. 대적하는 그의 반대편에 있는 것이 아니라 그의 뻗차마 그의 편에서 있었던 사람들이 있었다는 거죠. 중요한 사람들이 있었습니다. 떼서일래 먼 버리벌던 거르네 프레아스 거르놓고 쌓다 울레 아프노 감고 스포탈 버리벌던 거래 가리버래. 그래서 마음을 바꾸려고 노력하는 대신에 그는 자기의 일을 스포탈 하면 신속하게 이런 뜻인데요. 신속하게 빠르게 버리벌던 거래. 자기 일을 속도를 냈다. 그런 뜻이네요. 자기의 일에 속도, 버리벌도는 바꾼 건데 자기의 일의 속도를 바꿨다는 것이 신속하게 했다는 것이겠죠. 그리고 어가디가 벌에 앞으로 나가는 거죠. 앞으로 나갔습니다. 네, 왜냐하면 사람의 특별히 반대하는 사람의 이야기보다는 자기 편에 있던 사람들 이야기를 계속해서 들었던 것 같습니다. 어버설 선거의 브로드번이 아웅차 원에 고라 부지노스 기회와 같이 기회죠. 어버설 기회 순간과 함께 뭣도 와요? 반대 반대도 온다는 것을 기억하십시오. 인식하십시오. 바울의 레케가찬 바울이 썼습니다. 뭐라고 썼어요? 왜냐하면 프로밥살리는 영향력 있는 감동적인 이런 뜻이 되겠습니다. 영향력 있는 일에 한 큰 문이 나를 위해 열려 있다. 그리고 비로도거리로 나를 반대하는 사람 또한 대례이 많다 이런 뜻이네요. 그렇게 바울은 썼습니다. 알로짜나 여기 나왔네요. 알로쩍 하면 비평 가한데 알로짜나 하면 비평이죠. 비판은 존경의 표시입니다. 만약에 당신이 성공을 하고 있지 않다고 한다면, 성공하고 있지 못하다면, 그들이 당신을 어떻게 해요? 당신에게 관심을 갖지 않을 것입니다. 우리가 자꾸 비판을 받는 것은 우리가 그만큼 큰 일을 하고 있다는 거죠. 그것을 그러니까 항상 큰 일을 하고 있으면 비판도 같이 온다는 것입니다. 여디 거르노스, 얏 거르노스 기억하십시오. 뭐 큰 싸움들은 큰 승리를 가져다 줍니다. 이 딜리아우누가 엄청 어려운 단어 같아요. 제에게는 그래요. 더파일레 포르메솔고 이착과 꾸라거르너 니르너야 거르누보에 고쳐본대로 사이탄네 더파일라이 보다이고 텔레그램 보타오네 처이나 당신이 하나님의 뜻을 완성하는 거죠. 이루기로 결정을 했다는 것을 사탄이 당신 번대로니까 다는 것이죠. 했다는 것을 사단이 당신에게 축하의 전부를 버다이는 축하의 텔레그램은 전보네요. 보내지 않습니다. 결정했다고 해서 사탄이 당신에게 축하의 메시지를 보내지 않습니다. 그는 사탄인가요? 그는 당신과 함께 항상 모든 거덤은 한 발짝 모든 단계에서 러떤 싸움이네요. 싸울 것입니다. 그러나 디미호르마 후누운처 그러나 너희 누가 함께 계십니다. 누가? 그분이요. 세상에서 있는 것보다 더 위대하신 세상에 있는 자들보다 더 위대하신 그분이 당신 안에 계십니다. 오늘 하나님이 당신의 편에 계십니다.
그러므로 당신이 승리를 수니스짓하면 확실하다. 니스자요. 그냥 확실이죠. 이게 좋은 확실. 뭐 이런 뜻 같아요. 확실합니다. 그러므로 우리의 승리는 당신의 승리는 확실합니다. 네, 우리가 다른 사람들의 말을 듣기보다 우리가 하나님의 말씀을 드려야 되고 또 이런 것처럼 그 사람들의 말에 우리가 너무 흔들리지 않는 그런 믿음의 사람이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.